Today our topic is nutritional disorders in the elderly. This can be broadly discussed under three headings: malnutrition, which contains undernutrition and overnutrition, that is also called obesity, and some specific micronutrients deficiency. So we won't go into the nitty-gritties of nutritional problems, that is vitamins deficiencies কি হতে পারে কি না হতে পারে, সোর্সেস, সাইড এফেক্টস কেন হতে পারে, এগুলো তো তোমরা ফার্স্ট ইয়ার থেকে পড়ে আসছো, ওগুলো নিয়ে নতুন করে ডিসকাস করার কিছু নেই। We will just discuss about some principles of nutritional disorders in the elderly, special circumstances, কেন তাদের nutritional disorders হয়, কি ধরনের, কি স্পেসিফিক্যালি কি ধরনের হয়, which is different from the other age groups, তার থেকে কি প্রবলেমস হতে পারে, এবং ওভারঅল একটা ওভারভিউ যে কি রিমেডিয়াল মেজার্স কি নেওয়া যেতে পারে। So these will be discussed today. Now, nutritional disorders leads to issues like muscle loss, which is also called sarcopenia, weight loss, lowered mobility of the subject, falls, weakened bones, that is osteoporosis, anemias, and cognitive decline, especially dementia and other mood swings. What are the contributory factors here? Number one is chronic diseases. In the elderly age group, there are lots of chronic diseases are there related to the GI system, the cardiovascular system, the respiratory system, etc., etc. There are physiological changes regarding the hormones and metabolic pathways. There is reduced taste and smell, that is ageusia and anosmia, that lead to reduced food intake and food fatigism. There are side effects of medications. These patients have to take lots of medicines due to various reasons. They have got their own interactions, own side effects, own intervention with the ability to take food. And there are social issues. Lots of social issues are there in these days, different from country to country, different from community to community, depends on the social ostracism, their care at the home, or sometimes the affordability. Addressing these issues are crucial as they are linked to increased mortality, functional impairment, and reduced quality of life in the elderly patients. Now, what are the common nutritional disorders? As I said earlier, these are malnutrition or undernutrition. Actually, malnutrition also contains overnutrition also. So, this is the second point, that is obesity or overnutrition, and different micronutrient deficiencies. Some of them are more common in the elderly. Malnutrition is, undernutrition is insufficient intake of calories and nutrients, often leading to weight loss, muscle atrophy, and frailty. What is frailty? We will come to later on. Regarding overnutrition, there is excessive body weight, increasing the risk of diabetes mellitus, cardiovascular diseases, osteoarthritis, low back pain, and other chronic conditions. Among the micronutrient deficiencies, there are lack of essential vitamins and minerals, especially vitamin D, vitamin B12, calcium, iron, folic acid, zinc, omega-3 fatty acids, etc. Now, what are the factors contributing to nutritional issues? Number one is physiological changes. What are the physiological changes? There is reduced appetite in the elderly, most of the elderly. Some of the elderly have increased appetite. Reduced appetite, there is reduced taste and smell sensations, which are also called ageusia and anosmia. These may occur due to diseases like we found during the COVID times, but due to various common viral infections and neural ailments also, you can have derangements of taste and smell sensations. These lead to reduced appetite and reduced food intake. There is problem of slow digestion and malabsorption also. So, there is impaired nutrient absorption. Among the chronic diseases, conditions like malignancies, heart diseases, diabetes mellitus, these all increase the nutritional needs and
also reduces the absorption. So this is a vicious cycle. This increases the need but reduces the absorption. So the vicious cycle goes on and on. Regarding oral and gastrointestinal health, most of these subjects in the age group have poor dentition, that is fall of teeth and also deformed teeth, which lead to chewing problems. There are other GI disorders of acid peptic disease, malabsorption syndrome, digestive problems, etc. There are dysphagia, and all these hinder the food intake and nutrient absorption. Next. Medications. Many of these patients have to undergo polypharmacy due to disease of the old age. Like a patient having diabetes mellitus is very often has associated hypertension, dyslipidemia, often there is a hypothyroidism, etc. And the patient has to take lots of medications for this. You won't be surprised to find a patient of this spectrum taking 8 to 10 medicines a day in different times of the day. In the morning before breakfast, suppose the patient is taking four medicines. After breakfast, he may be taking 2 medicines. During lunch, before and after, he may be taking 3 or 4 medicines, like that. We come across even patients who have got 15 or 20 medicines per day. An advanced renal failure patient or an advanced uncontrolled diabetes patient with lots of comorbidities, we very often find 15 to 20 medicines a patient is consuming per day. So all these medicines leading to polypharmacy, they interact with each other. They have got their own side effects. It is very difficult for the physician to keep track of what side effect is happening and what to avoid, like that. But you can't avoid it. So these factors lead to defect of digestion, absorption, and reduced appetite also. Cognitive and emotional factors, that is dementia, forgetfulness, depression, loneliness. All these can reduce the food intake and reduce the ability to prepare food. This is very important in the advanced age group, because in most of the households nowadays, the next generation doesn't stay at home. Only the elderly husband and wife are there. Sometimes there are caregivers, sometimes there is not. Often the elderly lady prepares food. He gets ill often. He hasn't got that energy to prepare food of varieties or enough nutritive value. And so there is often shortage of food in the house, shortage of cooked food in the house. কি হচ্ছে রান্না হয়নি রাত্রেবেলা একটু মুড়ি খেয়ে নিল দুজনে মিলে একটু কিছু দিয়ে মুড়ি খেয়ে নিল এই ব্যাপারগুলো দিনের পর দিন হতে থাকে so there are lots of nutritional intervention nutritional deficiencies going on and on. Next, now what are the consequences of these nutritional disorders? Obviously there is increased risk of mortality, there is weakened immune system because of the protein deficiencies and the micronutrient deficiencies, poor wound healing and slow recovery from both surgery and chronic illness. There is physical and cognitive decline and reduced ability to perform the daily activities and increased risk of pressure source in the patients who spend a lot of time lying down in the bed or are totally bed bound. Management and prevention, just the principles. Number one is regular screening. You have to identify the individuals who are at risk. Dietary adjustments, like creating a balanced diet as far as practicable and proper nutrient density. Nutrient fortification, using fortified foods and supplements for specific deficiencies. হোম রেমেডিজ এর মধ্যে দিয়েও এটা করা যায় যে কিছু হচ্ছে না মুড়ির সাথে একটু ছাতু গুলে খেয়ে নিল, তার সাথে হয়তো একটু 2-4 ড্রাই ফ্রুট কিছু হয়তো নিয়ে নিল। এইগুলো করলেও একটু ফর্টিফিকেশন হয়, তাতেও ক্যালোরি ভ্যালুটা একটু বাড়ে ব্রেকফাস্টের জন্য বা বিকেলে খাওয়ার জন্য। Medical interventions like addressing the underlying diseases and medicine side effects, and nutritional counseling, providing guidance and support to the elderly and caregivers. কিরকম গাইডেন্স দেয়া? অনেক পেশেন্ট এসে বলছেন আমার দুধ সহ্য হয় না, দুধ খেতে পারি না।
দুধটা পেশেন্টের পক্ষে খুব ভালো, এলডারলি পেশেন্ট, তার অন্যান্য নিউট্রিয়েন্টস তো আছেই, ক্যালসিয়ামের একটা খুব রিচ সোর্স, এটা প্রোটিনের একটা খুব রেডি সোর্স, কিন্তু পেশেন্ট বলছেন আমার দুধ হজম হয় না, সহ্য হয় না। তো আমি যদি ওনাকে এটা বলি যে আপনি দুধটাকে ছানা করে খাবেন, ছানা বানানোটা কিছুই না, দুধটা গরম করে একটু লেবু দিয়ে দিলেই 15 মিনিটের মধ্যে ছানাটা হয়ে যায়। তো তার যে কারণে দুধটা সহ্য হচ্ছে না, মোস্ট প্রবাবলি দেয়ার ইজ আ ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স ইন দ্যাট ইজ ভেরি কমন ইন দ্য এল্ডারলি এজ গ্রুপ। সো যখনই ওটা ছানা হয়ে গেল, তখনই ল্যাকটোজ ইনটলারেন্সের চান্সটা অনেক কমে গেল, বিকজ ইটস আ কার্নেল প্রোটিন অলরেডি। সো এইটুকু যদি আমি পেশেন্টকে বোঝাই, তাহলেই তার ওই প্রবলেমটা কিন্তু চলে গেল। তো এইরকম নিউট্রিশনাল গাইডেন্স কিছুটা পেশেন্টকে যতটা সম্ভব দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। নেক্সট, হ্যাঁ, অনেক পেশেন্টের যেমন একটা ফুড পয়জন থাকে, আমরা তেলা মাছ খাই না। তেলা মাছ মিন্স যে মাছগুলোতে একটু অয়েলের পোর্শনটা বেশি। ধরো আমরা খুব কমনলি যে মাছগুলো খাই, ইলিশ মাছ অনেকের হজম হয় না, ওটা ছেড়ে দাও, কিন্তু ধরো সিলভার কাপ, এখন বড় বড় সিলভার কাপ বাজারে পাওয়া যায়, তার যে পেটের দিকটায় খুব রিচ একটা ডিউট থাকে, খেতেও খুব ভালো হয়। তো এইবার আমি যদি পেশেন্টকে এটা বলি যে মাছের যে তেলটা সেটা কিন্তু আপনার পক্ষে অতটা ক্ষতিকর নয়, বিকজ ফিশ অয়েল ইজ মোস্টলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের পার্সেন্টেজটা খুব কম। Fish oil is mostly unsaturated fatty acids containing polyunsaturated fatty acids in large amounts, both DHA and PFA. তো এইটা যদি আমি পেশেন্টকে বোঝাই যে মাছের তেল আপনার পক্ষে ভালো, আপনার হার্টের পক্ষেও ভালো, লিভারের পক্ষেও ভালো, ওটা অতটা যতটা খারাপ মনে করেন ততটা নয়, আপনি যদি হজম করতে পারেন খেতে পারেন, খেতে কোনো বাধা নেই। তো এই ছোট ছোট গাইডেন্স গুলো পেশেন্টকে করতে হবে। নাও নেক্সট কাম টু commonest micronutrient deficiencies, just a very few points about this. এগুলো তোমরা অনেক পড়েছো ফার্স্ট ইয়ার থেকে শুরু করে, এগুলো ডিটেইলে কিছু যাওয়ার দরকার নেই, জাস্ট কয়েকটা রেলিভেন্ট যেগুলো এল্ডারলি এজ গ্রুপে সেগুলো দু একটা বলছি। যেমন ক্যালসিয়াম, হুইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর বোন ডেনসিটি অ্যান্ড স্ট্রেংথ অফ মাসলস। ক্যালসিয়াম, অস্টিওপোরোসিস, এগুলো নিয়ে অনেকগুলো ক্লাস হয়েছে, অনেক আলোচনা হয়েছে, এগুলো ডিটেইলে যাচ্ছি না। ইট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ফর ব্লাড কোয়াগুলেশন ডিসঅর্ডার্স অ্যাজ উই অল নো। ভিটামিন ডি প্রমোটস বোন হেলথ অ্যান্ড মাসল স্ট্রেংথ। ম্যাগনেসিয়াম is important in the glucose and BP regulation. Vitamin C, which is important for absorption of iron and proteins, creation of connective tissues, wound healing, and it also fights malignancies because of the associated antioxidant property. Vitamin E, which has got antioxidant qualities, combat diseases causing give rise to free radicals. That is, it is also touted as an anti-aging micronutrient, and it supports the immune system function. Vitamin B6, which supports protein absorption and cognitive function. And there is also deficiencies of potassium, vitamin B12, omega-3 fatty acids, dietary fibers, zinc, etc. Now, just vitamin B12 deficiency সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলি। Why it is common in the elderly? Vitamin B12 absorptionের জন্য এবং গ্যাস্ট্রিক যে মেটাবলিজমটা হয় সেটার জন্য presence of acid is very important. Elderly age group, some of the conditions give rise to low levels of gastric acids. It may be due to weakening of gastric mucosa or may be due to effects of medications. A very common medication that cause gastric acid deficiency, that is metformin, the first line anti-diabetic drug. এতে কি হবে? Gastric acid কমে যাবে, vitamin B12 deficiency হবে, and that in the long run give rise to peripheral sensorimotor neuropathy. Alcoholism, which irritates the gastric mucosa, leading to a low level of subacute gastropathy, and also poor diet in chronic alcoholics. Surgeries that remove the stomach and small intestine partially or fully. Any problems that cause poor absorption in the stomach and small intestine, like ulcerative colitis, Crohn's disease, etc. They all give rise to vitamin B deficiency due to less absorption from the gastric mucosa. It is often missed in the elderly because of the non-specific symptoms in the early stage, and these symptoms are often overlooked because they are masked by symptoms from other causes, and it progresses very slowly. সেজন্য অনেক সময় মিস হয়ে যায়। But unlike many problems that affect the seniors, vitamin B12 deficiency
is quite treatable and very easily treatable. আমাকে খালি সন্দেহ করতে হবে আছে কিনা এবং সেটাকে কনফার্ম করতে হবে, করে নিলে আমি খুব সহজেই ওটাকে ট্রিটমেন্ট করতে পারবো। কি করে? প্রথম কথা, হোয়েন টু টেস্ট ফর ইট, কাকে টেস্ট করবো? সবাইকে তো ধরে ধরে বড় মানুষদের ধরে টেস্ট করে দেওয়া যায় না, এটা কস্টলিও, সব জায়গায় অ্যাভেলেবলও নয়। তো কাকে টেস্ট করব? এক নম্বর হচ্ছে, ইফ ইউ আর কনসার্নড অ্যাবাউট মেমোরি, কগনিটিভ ফাংশনস, নিউরোপ্যাথিস, দ্য ওয়ে ওয়াকিং অ্যান্ড অ্যানিমিয়া। অ্যানিমিয়া যখন আমি ব্রড ওয়ার্ক আপ করবো তখন তার মধ্যে আমি ভিটামিন বি12 নিশ্চয়ই দেখবো, আর বাকিগুলো মেমোরি, কগনিটিভ ফাংশনস, নিউরোপ্যাথি, ওয়াকিং, এগুলো নিয়ে যদি আমি প্রবলেম দেখি তাহলে I should screen for vitamin B12 deficiency in the elderly. What are the common risk factors? Vegetarian diet, এতে হওয়ার চান্সটা একটু বেশি থাকে। গ্যাস্ট্রিক এলিমেন্টস, যেটা আগে বললাম যে কারণে ভিটামিন B12 অ্যাবজর্পশন কম হয়। প্যানক্রিয়াটিক অ্যান্ড স্মল ইন্টেস্টাইন এলিমেন্টস, বিকজ অফ দ্য hindrance with absorption of digestion and absorption, and medications prolonged use of which can reduce the gastric acid secretion, যেটা আগে বললাম one of the most common drug is metformin. Next, now treatment of vitamin B12 deficiency in the elderly, কি করতে হবে? দুটো ফেজ। এক নম্বর হচ্ছে IM injection, intramuscular injection of 1000 microgram of vitamin B12. It is the initial measure because it bypasses any problem with the gastric mucosa and the absorption. ওখানে যাই হয়ে থাকুক, আমি ডিরেক্ট প্যারেন্টারাল IM ইনজেকশন দিয়ে দিলাম, সেটা সরাসরি পেশেন্টের সিস্টেমে চলে গেল, তাতে ইনিশিয়াল যে ডেফিসিয়েন্সিটা ছিল সেটাকে টাইড ওভার করতে আমার সুবিধা হবে। নেক্সট আমি কি করব? হাই ডোজ ওরাল সাপ্লিমেন্ট, 1000 to 2000 মাইক্রোগ্রাম পার ডে। এই ফিগার দুটো আমার মনে হয় মনে রাখা ভালো, কারণ এটা পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করতে পারে। ইনজেকশন ইনিশিয়ালি 1000 মাইক্রোগ্রাম, আর তারপর ওরাল যেটা দেওয়া হবে সেটাতে 1000 to 2000 মাইক্রোগ্রাম। ইজি ফিগার্স, মনে রাখা কঠিন নয়, পার ডে। দিস মেট এ লঙ্গার টু ওয়ার্ক। ন্যাচারালি ইনজেকশনটা যত তাড়াতাড়ি কাজ করবে, ওরালি অ্যাবজর্পশন হয়ে কাজ হতে একটু সময় লাগে। সো দিস ইজ নট আইডিয়াল ফর ইনিশিয়াল কারেকশন। যেহেতু কয়েকদিন সময় লাগবে, তাই আমার একদম শুরুতেই এটা দেওয়া উচিত নয়, এটাকে আমার সেকেন্ড লাইন অফ ড্রাগ হিসেবে রাখা উচিত। সো ইট ইজ ইউজ মেইনলি ফর মেইনটেনেন্স থেরাপি। প্রথমে আমি 1000 মাইক্রোগ্রাম IM দিয়ে দিলাম, তারপর ডেইলি যে মেইনটেনেন্সটা হবে সেটা আমি 1000 থেকে 2000 ওরালি দিতে থাকলাম। এবার কি ব্যাপার? মোস্ট সিনিয়র্স প্রেফার ওরাল সাপ্লিমেন্টস। বুড়ো মানুষ ইনজেকশন নিতে চায় না, ন্যাচারালি তাকে যদি বোঝাতে না পারি তাকে আমার ওরাল দিতে হবে, একটু বেশি করে দিতে হবে, 2000 করে দিতে হবে। তাতে একটা সুবিধা আছে, চান্স অফ টক্সিসিটি ইজ ভেরি লো বিকজ ইট ইজ পার্ট অফ বি কমপ্লেক্স ভিটামিন, ওয়াটার সলিউবল, কাজে শরীরে জমবে না, বাড়তি যেটা হবে পেছন দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে। আমার চান্স অফ টক্সিসিটি, কিউমুলেটিভ টক্সিসিটি ইজ ভেরি লো। অ্যান্ড ফলো আপ টেস্ট টু কনফার্ম অ্যাডিকুয়েট ব্লাড লেভেল। আমাদের 15 দিন বাদে কিংবা 1 মাস বাদে একটা ফলো আপ করে দেখতে হবে ইফ দ্য পেশেন্ট ক্যান অ্যাফোর্ড ইট, যে B12 ডেফিসিয়েন্সি যেটা ছিল সেটা কারেক্টেড হয়েছে। নেক্সট, আচ্ছা, এটা আমরা গেল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ডেফিসিয়েন্সি। এবার উই কাম টু malnutrition in the elderly. This is associated with increased mortality and morbidity and physical decline. Physical decline মানে কি? That is reduced quality of life and activities. যত পেশেন্টের মরবিডিটি বাড়বে, তার মুভমেন্ট কমে যাবে, তার বেন্ড করার ক্ষমতা কমে যাবে, সে বাইরে বেরোতে ভয় পাবে, দুটো চারটে ফল হবে, প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার হতে পারে। All this gradually make the patient homebound and later bedbound. This is reflected by involuntary weight loss. পেশেন্ট চাক বা না চাক আস্তে 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 তার ওয়েট কমতে শুরু করবে। খুব বুড়ো মানুষদের, আমাদের বাড়িতে যারা আছেন, দিদিমা ঠাকুমা, অনেকেই দেখবে শেষ বয়সে একদম চেহারাটা শুকিয়ে যায়, দড়ি পাকিয়ে যাওয়ার মতো হয়। তিনি বাড়িতে যথেষ্ট কেয়ার ফর, সময়ে খান, সময় খেতে দেওয়া হয়, তার যত্নার্থী মোটামুটি করা হয়, কিন্তু তাহলেও যেন শরীরটা শুকিয়ে যাচ্ছে, একেবারে ছোট্ট মানুষ হয়ে যাচ্ছেন। এই ব্যাপারটা হচ্ছে ইনভলান্টারি ওয়েট লস। কি করে হয় আমরা পরে আসছি। এর সাথে লো বডি মাস ইন্ডেক্স, ওয়েট লস হলে ন্যাচারালি বডি মাস ইন্ডেক্সও কমবে, সেটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে। আর কি হয়? মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট ডেফিসিয়েন্সি হতে থাকে।
World Health Organization has declared healthy aging to be a priority of its work on aging between the period 2016 to 2030. এই 15 বছরের একটা টাইম পিরিয়ডের মধ্যে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন যে এজিং এর উপর যে ওদের সাব কমিটি আছে, যে সমস্ত কর্মসূচিগুলো আছে, তার মধ্যে হেলদি এজিং একটা স্লোগান হিসেবে এটাকে রাখা হয়েছে। বাই 2050 দেখা গেছে, মানে ইটস প্রজেক্টেড ফিগার, যে বাই 2050 অ্যাডাল্টস মোর দ্যান 65 ইয়ার্স এদের যে নাম্বার, দ্যাট উইল বি মোর দ্যান ডাবল দ্য বিলো 5 ইয়ার চিলড্রেন। সারা পৃথিবীতে এটা কান্ট্রি টু কান্ট্রি ভ্যারি করবেই, ভীষণভাবেই ভ্যারি করবে, কিন্তু ওভারঅল ওয়ার্ল্ডে বিলো 5 যে পপুলেশন থাকবে তার ডবলের বেশি মানুষ হবেন অ্যাবাভ 65 ইয়ার্স। সুতরাং এটা যে কত ইম্পর্টেন্ট একটা এজ গ্রুপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেটা সহজেই বুঝতে পারছো। আর 15 to 24 ইয়ার যেটা এজ গ্রুপ, যাদের আমরা অ্যাডোলেসেন্ট বলতে পারি, এই এজেও যে পপুলেশন থাকবে তার চাইতেও অ্যাবাভ 65 ইয়ার পপুলেশনটা বেশি হবে। সো ইটস আ হিউজ পপুলেশন। কাজে এই এজ গ্রুপে তাদের নিউট্রিশনটা মেনটেন করা এবং নিউট্রিশনাল রেজিমেন্টস কারেক্ট করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়াবে টু মেক দেম আ প্রোডাক্টিভ or at least a stable population in the community. Depending on the type of malnutrition, protein catabolism can be pronounced. অল্প বয়সে যখন আমাদের গ্রোয়িং পিরিয়ড অফ লাইফ অ্যানাবলিজমটা বেশি হয়, তাতে বডি গড়ে ওঠে, মেটাবলিজম গুলো অনেক বেটার হয়, আমাদের কর্মশক্তিটা বাড়ে, আমাদের ভাইটালিটি অনেক বেশি থাকে। কিন্তু যত এজ বাড়বে, একটা এজে এটা স্টেবল হয়ে থাকবে, তারপরে যখনই সে সিনিয়র সিটিজেন হতে থাকবেন তত তার ক্যাটাবলিজমের দিকে বেশি যাবে, তখন অ্যানাবলিক প্রসিডিউরস গুলো অনেক কমে যাবে। ডিজিজ রিলেটেড ম্যালনিউট্রিশন, যতবার পেশেন্ট অসুস্থ হবেন কিছু না কিছু নিয়ে, সেটা অ্যাকুট কিছু হতে পারে বা একটা ক্রনিক ডিজিজ যেটা বছরের পর বছর ধরে থাকছে ওনার, সেটার জন্য হতে পারে। এগুলোর জন্য দেয়ার ইজ র্যাপিড স্কেলিটাল মাসল ওয়েস্টিং। একটা নন স্পেসিফিক একটা হিসেবে বলা হয়, একটা পেশেন্ট যদি টোটালি বেড বাউন্ড থাকে, মানে ধরো পা ভেঙে গেছে বা কিছু একটা অন্য কিছু হয়েছে, তিনি পুরোপুরি বিছানায় শুয়ে আছেন, উইদিন 1 উইক 25% অফ দ্য মাসল বাল্ক ইজ লস্ট। এটা একটা উইক মানে রাফ হিসেবে বলা হয়। 25% মাসল বাল্ক ওই এক সপ্তাহ যদি পেশেন্ট পুরোপুরি বেড বাউন্ড থাকে তাহলে কমে যায়। সেই জন্যই এখন বেশিরভাগ অপারেশন, ইভেন টোটাল নি রিপ্লেসমেন্ট বা টোটাল হিপ রিপ্লেসমেন্ট যে সমস্ত অপারেশন হয়, তাতেও অর্থোপেডিক সার্জনরা চেষ্টা করেন 3 দিন 4 দিন বাদেই পেশেন্টকে ক্রাচ দিয়ে বা কোনো রকম সাপোর্ট দিয়ে একটু একটু করে হাঁটানো। খুব যদি অসুবিধা না হয়, আস্তে আস্তে পেশেন্ট যদি ভর্তি থাকে, আস্তে আস্তে তাকে টয়লেটে যেতে বলা হয়, বা ধরে ধরে হয়তো প্যাসেজে একটু হাঁটানো হলো, বা বেড থেকে নামিয়ে একটু এদিক ওদিক করানো হলো, একটু হাঁটানো। পুরোপুরি বেড বাউন্ড যেন পেশেন্ট না হয়, কারণ যত পেশেন্ট বেড বাউন্ড হয়ে যাবে, যত ইমোবাইল হয়ে যাবে, তত তার মাসল বাল্ক একটু একটু করে কমতে থাকবে, পাওয়ার আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। এজ রিলেটেড ম্যালনিউট্রিশন, স্লোয়ার বাট প্রোগ্রেসিভ লস অফ মাসল মাস, যেটা আগে বললাম ইনভলান্টারি ওয়েট লস হতে থাকে। দিস লিড টু লোয়ার মাসল মাস, lower muscle strength and function, which have got severe implications for physical performance. হাঁটতে পারবেন না, সিঁড়ি ভেঙে উঠতে পারবেন না, বাথরুমে যাওয়াটা একটু সমস্যা হবে, যদি মহিলা হন তিনি হয়তো বাড়িতে একটু রান্না টান্না করতেন, সেটা করার অসুবিধা হয়ে যাবে, রান্নাঘরে ইউটেন্সিলস গুলো এমনি রাতে যে গ্যাসের ওপর যে হাঁড়িটা নামিয়ে রাখতে, সেটা করতে পর্যন্ত অসুবিধা হবে, এরকম সমস্যা হবে। There is also reduction in the bone mineral mass in higher age, যেটা আমরা অস্টিওপোরোসিস যখন পড়েছিলাম তখন যেটা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছিলাম। Poor physical performance and coordination leading to high risk of fall and fractures. Next. Now, this malnutrition related protein catabolism and the micronutrient deficiencies, they lead to impaired immune function. কি micronutrient? Calcium, zinc, তারপরে ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন ই, ভিটামিন সি, all these micronutrients deficiency along with the malnutrition related protein catabolism, they give rise to impaired immune function. There is loss of cell mediated immunity. This leads to increased in risk of infection and delayed recovery from diseases. There is impaired wound healing and tissue recovery, which is very important in the elderly. And in the long run, this reduces the quality of life and there is higher expenditure for healthcare. এমনি হেলথ কেয়ারের খরচ এখন প্রচুর বেড়ে গেছে। যে সমস্ত আমরা
মেডিক্লেম টেডিক্লেম এগুলো দেওয়া হয়, এগুলো বেশিরভাগই পেশেন্ট অ্যাডমিটেড থাকলে তার খরচ দেয়। বাড়িতে থাকে তুমি যে ওষুধ খাচ্ছ, যে ইনভেস্টিগেশন করাচ্ছ, এগুলো বেশিরভাগই আমাদের এখানকার ইন্স্যুরেন্স কভার করে না। কাজে বাড়িতে থেকে পেশেন্টকে যা ওষুধ খেতে হচ্ছে, ডাক্তার দেখাতে হচ্ছে, টেস্ট করতে হচ্ছে, সমস্ত খরচ পেশেন্টকে পকেট থেকে দিতে হয়। এবং একটা বড় অংশ পেশেন্টেরই আমাদের দেশে অ্যাফোর্ডেবিলিটি খুব কম। কাজে যত হেলথ কেয়ারের এক্সপেন্ডিচার বাড়বে তত তার কোয়ালিটি অফ লাইফ কমে যাবে এবং একটা সময় তিনি আর ঠিকমতো খরচ করতে পারবেন না, চিকিৎসা কাটেল করতে থাকবেন। তার যদি 5টা ওষুধ থাকে প্রেসক্রিপশনে, তিনি 3টে খাবেন, 2টো খাবেন না। যেগুলো খাচ্ছেন সেগুলো হয়তো 2বার করে দেওয়া আছে, 1বার করে খাচ্ছেন। এই সমস্ত করে সব মিলিয়ে একটা বাজে সিচুয়েশন দাঁড়িয়ে যায়। নেক্সট, now role of malnutrition in the geriatric syndromes consisting of frailty, fatigue and sarcopenia. জেরিয়াট্রিক সিনড্রোম হচ্ছে একটা টার্ম, সেটা কি আমরা একটু ছোট করে ডিসকাস করি এরপরে। জেরিয়াট্রিক সিনড্রোম ইজ complex multifactorial conditions occurring in the higher age with serious implications for health. এটা কি? It's a phenotypical presentation of accumulated and underlying age-related dysfunctions spanning over different organ systems. সমস্ত অর্গান সিস্টেমকে নিয়ে কিছু ডিসফাংশন, যেগুলো বেশিরভাগই এজ রিলেটেড, এইগুলো সব মিলে এবং কিছু আগে থেকে থাকছে, কিছু নতুন করে ডেভেলপ করছে, সব মিলে একটা সিনড্রোম কমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছে, ফেনোটিপিক্যাল পারমিটেশন, ফেডুয়াল প্রেজেন্টেশন, যেটা হচ্ছে জেরিয়াট্রিক সিনড্রোম। এর মধ্যে কি কি আছে? দিস ইনক্লুডস ডিমেনশিয়া অ্যান্ড ডিলিরিয়াম, ডিপ্রেশন, ইনকন্টিনেন্স of both bladder and bowels, risk of fall, visual and auditory impairments, wound healing disorders, frailty and sarcopenia. লাস্ট দুটো টার্ম আমরা পরে আসছি। কি এই টোটাল জিনিসটা নিয়ে হচ্ছে জেরিয়াট্রিক সিনড্রোম, যেটাকে সাধারণ বাংলায় আমরা বার্ধক্যজনিত সমস্যা বলে একটা ব্রড টার্ম বলে ছেড়ে দিই। কি কি আসছে? ডিমেনশিয়া, ডিলিরিয়াম, ডিপ্রেশন, এটা হয়ে গেল হায়ার মেন্টাল ফাংশনের মধ্যে। ইনকন্টিনেন্স, রিস্ক অফ ফল, ভিজুয়াল অ্যান্ড অডিটরি ইম্পেয়ারমেন্টস, প্রবলেম উইথ wound healing, frailty and sarcopenia. These are all specific to the older age and they together constitute the geriatric syndrome. Next. Involuntary weight loss is a hallmark of malnutrition. It is inevitably associated with loss of skeletal muscle mass and যত এজ অ্যাডভান্স করবে তত এই প্রবলেমটা বাড়তে থাকবে। This increases the risk of developing sarcopenia. What is sarcopenia? This is loss of muscle, both muscle mass, muscle strength and muscle function. As sarcopenia and malnutrition often occur together, a new term has been coined that is called sarcopenia malnutrition syndrome. Next. Now what a term is the sarcopenic obesity. এটা একটু প্যারাডক্সিক্যাল লাগছে। সার্কোপিনিয়া মানে মাসল শুকিয়ে যাচ্ছে, মাসলের ওয়েট কমে যাচ্ছে, মাস কমে যাচ্ছে, ফাংশন কমে যাচ্ছে, আবার তার সাথে ওবেসিটিও হচ্ছে। কি রকম হলো? দুটো ব্যাপার তো কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে গেল নয়। কি রকম? দিস ইজ রিডাকশন ইন লিন মাস অ্যান্ড ইনক্রিজ ইন ফ্যাট মাস। টুগেদার দে কনস্টিটিউট আ হাই রিস্ক বডি কম্পোজিশন ফেনোটাইপ। Evaluating the muscle mass is important independently from weight loss. আমরা ওয়েট লস হলে ধরেই নি মাসল মাস কমে যাচ্ছে, কিন্তু এক্ষেত্রে মাসল মাসটাকে আমাকে আলাদা করে মেজার করতে হবে। মাসল মাস কত অ্যাপার্ট ফ্রম তার ওয়েট কত। সিন্স এজ রিলেটেড চেঞ্জেস ইন বডি কম্পোজিশন, ফর এক্সাম্পল ইনক্রিজ ইন ভিসেরাল ফ্যাট মাস মে ওয়েল মাস্ক আর লো লিন মাস। পেশেন্টের মাসল শুকিয়ে গেছে, মাসলের ওয়েট কমে গেছে, কিন্তু ফ্যাট বেড়েছে, ভিসেরাল ফ্যাট বেড়ে গেছে, যার ফলে ওয়েট লসটা যতটা হওয়ার কথা মাসল রিডাকশনের জন্য ততটা হচ্ছে না। অ্যাডিপোজ টিস্যু বেড়ে যাওয়ার জন্য সে ব্যাপারটা অনেকটা মাস্ক হয়ে গেছে। সেই জন্য ওয়েট থেকে আমাকে মাসল মাসটাকে সেপারেট করে মেজার করতে হবে। কি করে করে তার ব্যবস্থা আছে, এখন ডিজিটাল নানা রকম সিস্টেমের মাধ্যমে করা যায়। অলসো ectopic fat infiltration in the muscle lowers the quality of skeletal muscle, thereby impairing muscle function. মাসল যে লিন মাসটা কমে যাচ্ছে মাসলের, তার মধ্যে অ্যাডিপোজ টিস্যু ইনফিল্ট্রেশন হচ্ছে। আমরা যখন অস্টিওপোরোসিস পড়েছিলাম মনে আছে যে বোনের আর্কিটেকচারে নতুন করে অস্টিওব্লাস্ট তৈরি হচ্ছে না, সেই জায়গায় অ্যাডিপোজ টিস্যু তৈরি হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে বাইরে থেকে দেখছি আমি ঠিক আছে, কিন্তু বোনের স্ট্রেংথ কমে গেছে আস্তে আস্তে।
এই ইনক্রিজড অ্যাডিপোসিটি অস্টিওপোরোসিসে বোনের যে উইকনেস সেটার জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট প্লে করে। তো ঠিক সেরকমই মাসেল মাস কমে গেলেও মাসেলের মধ্যে অ্যাডিপোজ টিস্যুর ইনফিল্ট্রেশন হওয়ার জন্য মাসেলের কোয়ালিটি এবং তার ফাংশন কমে যাচ্ছে, thereby impairing the muscle function. This involuntary weight loss is a major risk factor for physical frailty. Physical frailty ki? We come to next slide. Next over. Frailty phenotype. Frailty phenotype ki jinish? There are 5 factors behind this: weight loss, fatigue, weakness, slow gait speed, and low physical activity. ওয়েট কমে গেছে, পেশেন্টের সবসময় দুর্বল লাগছে, কিছু করতে গেলেই ক্লান্ত লাগছে, আর কি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিও কমে গেছে, এবং স্লো গেট স্পিড, হাঁটতে গেলে খুব আস্তে আস্তে হাঁটছে, একটু হাঁটছে থেমে যাচ্ছে, জোরে হাঁটতে গেলেই বুক ধরফর করছে, এ করতে পারছে না। দিস ইজ দ্য ফ্রেইলটি ফেনোটাইপ। তো এই ডায়াগনোসিস অফ ম্যালনিউট্রিশন আমরা কি করে করব? একটা গ্লিম ক্রাইটেরিয়া বলে একটা ক্রাইটেরিয়া এখন ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন ফ্রেম করেছে। গ্লিম ক্রাইটেরিয়াটা যেটা দেয়া আছে, এর 3 রকম ফেনোটিপিক ক্রাইটেরিয়া আর 2টো ইটিওলজিক ক্রাইটেরিয়া আছে। এর মধ্যে 3টে ফেনোটাইপিক ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে একটা থাকলে আর 2টো ইটিওলজিক ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে একটা থাকলে, এই দুটো থাকলেই আমরা বলতে পারবো দ্য পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং ম্যালনিউট্রিশন। ফেনোটাইপিক ক্রাইটেরিয়া 3টে কি কি? 1 নম্বর হচ্ছে ওয়েট লস, মোর দ্যান 5% উইদিন লাস্ট 6 মান্থস অর মোর দ্যান 10% বিয়ন্ড 6 মান্থস। গত 6 মাসের মধ্যে যদি পেশেন্টের 5% ওয়েট লস হয়ে গিয়ে থাকে, বা আরো আগের ডাটা যদি আমি পাই, আগের 6 মাসের মধ্যে, মানে 6 মাসের আগেও যা ওজন ছিল, আমি লাস্ট যখন ওয়েটের ডেটা দেখতে পাচ্ছি, তার থেকে এখন যদি মোর দ্যান 10% ওয়েট কমে গিয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে একটা ফ্যাক্টর। আর কি? লো বিএমআই, 70 এর নিচে যাদের এজ গ্রুপ, তাদের যদি লেস দ্যান 20 কেজি পার স্কোয়ার মিটার যদি বিএমআই হয়, আর 70 এর উপর যাদের এজ গ্রুপ, তাদের যদি 22 কেজির বেশি, 22 কেজির কম বিএমআই হয়, তাহলে দ্যাট ইজ সিগনিফিক্যান্ট। আর কি? রিডিউস মাসল মাস। এই 3টে হচ্ছে ফেনোটাইপিক ক্রাইটেরিয়া। আর কি? ইটিওলজিক ক্রাইটেরিয়া। ইটিওলজিক ক্রাইটেরিয়া কি কি? রিডিউসড ফুড ইনটেক অর অ্যাসিমিলেশন, দ্যাট ইজ লেস দ্যান 50% অফ এনার্জি রিকোয়ারমেন্টস ওভার লাস্ট 1 উইক। গত 1 সপ্তাহ ধরে পেশেন্টের যে ক্যালোরি রিকোয়ারমেন্ট হওয়ার কথা, তার 50%-এরও কম খাচ্ছে, এটা যদি হয়। অর এনি রিডাকশন ফর মোর দ্যান 2 উইকস, 2 সপ্তাহেরও বেশি ধরে দেখা যায় পেশেন্ট কম কম খাচ্ছে, বাড়ির লোক বলছে কম খাচ্ছে, বা কেয়ার গিভার বলছে কম খাচ্ছেন, কিছু খেতে চাইছেন না, ঠিক আছে। অর এনি ক্রনিক জিআই কন্ডিশন অ্যাডভার্সলি অ্যাফেক্টিং ফুড অ্যাবজর্পশন অর অ্যাসিমিলেশন অর ইনফ্লেমেশন। এইগুলো হচ্ছে ইটিওলজিক ক্রাইটেরিয়া। এই ফেনোটাইপিক ক্রাইটেরিয়া মানে বডিলি ফিজিক্যাল ক্রাইটেরিয়া, তার মধ্যে 3টের মধ্যে থেকে যদি একটা হয়, তার মধ্যে ওয়েট লস আছে, লো বিএমআই আছে, রিডিউস মাসল মাস আছে। আর ইটিওলজিক ক্রাইটেরিয়া 3টের মধ্যে, 2টোর মধ্যে যদি অন্তত একটা থাকে, এই 2টো থাকলে তাকে আমরা ম্যালনিউট্রিশন বলতে পারবো। দিস ইজ দ্য লাস্ট স্লাইড। মানে ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট ডেফিসিয়েন্সিস, এটা তো ডিটেল করার কিছু নেই। Frequently insufficient protein and calorie intake is there. Hence, this is commonly referred to as protein energy malnutrition or protein energy undernutrition. So, concomitant need for both adequate energy intake and higher protein intake is required. Calorie intake আমি কত বলবো? 25 to 30 kilocalorie per kg body weight. এই ফিগারটা মনে রাখতে হবে। 25 to 30 kilocalorie per kg body weight, এটা হচ্ছে একজন এলডারলি পেশেন্টের ডেইলি ক্যালোরি রিকোয়ারমেন্ট। তোমার যদি লং কেসে একটা বয়স্ক মানুষ থাকে, তার সম্বন্ধে এটা ওটা জিজ্ঞেস করতে করতে এক্সামিনার তোমাকে র্যান্ডমলি জিজ্ঞেস করে ফেলতে পারে, এই পেশেন্টের ক্যালোরি, এটা তোমাকে ম্যালনিউট্রিশন মনে হচ্ছে? তো বলে হ্যাঁ। তোমার কি কত ক্যালোরি কি কারণে হয়ে থাকতে পারে? তুমি বললে অনেকদিন ধরে আছে, তার হয়তো খেতে পারছেন না ঠিক মতো ইত্যাদি, তুমি বলে দিলে তোমার মতো। তাহলে এর ক্যালোরি রিকোয়ারমেন্ট কিরকম হওয়া উচিত বলে তুমি মনে করো আইডিয়ালি, তখন তোমাকে কিন্তু এই ফিগারটা বলতে হবে। 25 to 30 kilocalorie per kg per day, per kg মানে per kg of body weight per day, এটা হচ্ছে তার ক্যালোরি রিকোয়ারমেন্ট ডেইলি। আর হায়ার প্রোটিন ইনটেক, প্রোটিন ইনটেক কত লাগবে? 1.0 to 1.2 গ্রাম পার কেজি ইন দ্য এলডারলি।
এটা আরো হায়ার লাগতে পারে, এটা সরবেন, আরো হায়ার লাগতে পারে, দ্যাট 1.2 টু 1.5 গ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট লাগতে পারে যদি পেশেন্ট আগে থেকেই ম্যালনারিশ থাকে বা তার একটা ক্রনিক ডিজিজ থাকে, তার প্রোটিন রিকোয়ারমেন্ট বেশি থাকে। মানে 25 to 30 কিলোক্যালোরি পার কেজি বডি ওয়েট পার ডে, দিস ইজ দ্য ক্যালোরি রিকোয়ারমেন্ট, এবং প্রোটিন রিকোয়ারমেন্ট 1.0 to 1.2 গ্রাম পার কেজি, দ্যাট মে বি ইনক্রিজ আপ টু 1.2 to 1.5 গ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট। এই দুটোই সাপ্লিমেন্ট করতে হবে পেশেন্টকে যদি দ্য পেশেন্ট হ্যাজ গট a protein energy malnutrition or protein energy undernutrition in the elderly age. এবার এর মধ্যেও কিছু ছোট ছোট করোলারি আছে, যেমন যদি পেশেন্টের একটা রেনাল ফেলিওর থাকে, পেশেন্টের যদি স্টেজ 4 ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হয়, সেক্ষেত্রে ইউ হ্যাভ টু রেস্ট্রিক্ট দ্য প্রোটিন। কত রেস্ট্রিকশন? 0.6 টু 0.8 গ্রাম পার কেজি, সেক্ষেত্রে একটু কমে যাবে। কিন্তু সে ধরনের কোনো ফ্যাক্টর যদি না থাকে, একটা অ্যাভারেজ পেশেন্ট, তার অন্য কোনো সেরকম ওই ধরনের কোনো কোমরবিডিটি নেই, সেক্ষেত্রে 1.0 to 1.2 গ্রাম পার কেজি প্রোটিন তোমাকে ডেইলি দিতে হবে। দিস হ্যাজ টু বি এনশিওরড along with other micronutrients.